दिल एबसेंट ही हैगा वीजे की वजह तो। बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। सब ना पहले मैं ही खिड़की ਵਿੱਚ आया, सब ना ज़्यादा तकलीफ है इसी है कि यार अपना अच्छा वाला कारोबार छड़ के जाना। और इंशाल्लाह ने को लाँगे पाकिस्तानी को 40,000 रुपया लाँगे ना, तो सानू चंगा भला करंट पैना है। तुहानू पता इसी का करंट भी बड़ा हैवी करंट है। फिर वीज़े की पता नहीं की तरतीब होनी तो की नहीं होनी। ਅਸੀਂ पूरी कोशिश करांगे साड़ा वीज़ा लगे। 10 दिन रह गए ने, 10 दिन च जिन्ना काम होता कर लीए अपने मुल्क वापस जावांगे पाकिस्तान दे विच। इस चीज़ की सब नाल ज़्यादा परेशानी है, पिछले 10 दिन वीज़ा खत्म होने से रह गए ने। A few moments later. अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों वीरो? ठीक ठाक हो, राजी बाजी हो? आई इतने बाद दुकान ते आए हैं, 10 दिन रह गए ने मेरे वीज़ा खत्म होने विच। बस इस चीज़ की परेशानी लगी, इस चीज़ की सब नाल ज़्यादा परेशानी है। पिछले 10 दिन वीज़ा खत्म होने से रह गए ने। 10 दिन हम देखने इंतज़ार करने पे वीज़ा लगता है तो ठीक, नहीं लगता तो फिर अपने मुल्क वापस जावांगे पाकिस्तान दे विच। 10 दिन होना इंतज़ार करने वीज़े के वास्ते। बाकी इस मुल्क ने सानू अलहमदुलिल्लाह इन्ना को नवाज दिता कि असी अपना पाकिस्तान दे विच जाके कुछ अपना छोटा मोटा कारोबार तो कर ही सकने। इस मुल्क का फिर भी साढ़े ते एहसान है। इस मुल्क से बहुत कुछ कमाया है। असी पूरी कोशिश करांगे साड़ा वीज़ा लगे, लग गया तो अलहमदुलिल्लाह, ना लगा तो फिर भी अलहमदुलिल्लाह। असी इन्ना कोई साड़ा जोर नहीं है, ये इन्ना दा मुल्क है। हुण दिन ब दिन इंतज़ार करांगे वीज़े का। अज तो 10 दिन रह गए ने पिछे, ना हुआ तो पाकिस्तान इंशाल्लाह फिर जावांगे। तो बाकी जो भी अपना डेली वीलॉग दे विच इंशाल्लाह जेह्ड़ी भी मसरूफियात रहेगी इंशाल्लाह तुहानू दसदे रहांगे। अपने परदेसी भरा दे नाल रहा ये इंशाल्लाह, जो भी है इंशाल्लाह तुहानू दिखाते रहांगे अल्लाह के हुक्म दे नाल। ते अज ईदों बाद माशाल्लाह पहला दिन है दुकान ते अज माशाल्लाह दुकान ते असीं आए हैं। दिल एबसेंट ही हैगा वीज़े की वजह तो। बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। इनका काम करना है, मोटर खराब सी, मोटर कट ली विचों। हुण चले असीं वापस, ते गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जाके चेक करने, अल्लाह खैर करे। दिन थोड़े ने ते काम हुण जिन्ना हुंदा कर लीए, फिर इंशाल्लाह जे वीज़ा लग गया। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, 3 दिन AC का काम करने तो बाद हम असीं इत्थे बिल्डिंग के विच AC का काम करना है, ठीक है। गर्मी भी बहुत इंतहा से ज़्यादा गर्मी है। बाकी 10 दिन रह गए ने, 10 दिन से जिन्ना काम होता कर लीए। फिर वीज़े की पता नहीं की तरतीब होनी तो की नहीं होनी। बाकी अल्लाह नूं जो मंजूर है, अपने वाले पूरी कोशिश करांगे कि वीज़ा लग जाए। जे लग गया तो अलहमदुलिल्लाह, ना लगा तो फिर पाकिस्तान करांगे कोई ना कोई इंशाल्लाह कारोबार स्टार्ट। बाकी गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, ईद दी छुट्टियां तो बाद बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो गई, शिद्दत ही ज़्यादा। ਹੁਣ ਆਏ ਤੇ AC ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵਿੰਡੋ AC ਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਪੈ ਗਈ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ, ਮੋਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਪਲੀਟ। ਮੈਂ ਸਾਂ ਵੇਖੋ ਦੀ ਮੋਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਰੀਅਰ ਤਾਂ ਐਸੀ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਂਕੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਚਲਾਉਣ, ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ ਮੋਟਰ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਫਿਟਿੰਗ ਪੈ ਗਈ। ਪਸੀਨਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, गर्मी च खड़ा भी नहीं होया जा रहा। ये चीज़ वैसे बर्दाश्त करने अलहमदुलिल्लाह करते आए हैं। बस एक परेशानी सिर्फ भी लगी है वीज़े की। दिन बहुत करीब ने तो मुसलसल इंतज़ार कर रहे हैं की पोजीशन। बाकी अल्लाह सब ने जो मंजूर है अलहमदुलिल्लाह, ठीक है। इतने तक निज़ाम ज़िंदगी चलावांगे। पहले असीं आए थे AC दी मोटर लैके सुबह टाइम, उदों असीं मोटर लाई तो उदों AC सही ना, मोटर यूनीवर्सल सी। तो फिर अगों असीं देखो ना जालियां कट्टियां तो फिर भी मोटर लठ अगे की मोटर फिर भी नहीं चली। तो हुण दोबारा एक और नवीं साडी दुकान ते मोटर पाई सी, वही लैके आए हैं। हुण चेक करने की पोजीशन है, की गल की बात। तो पसीना भी बड़ा आ रहा है, खड़ा भी नहीं होया। तो अचानक हुण पसीने का ना सिस्टम स्टार्ट हो गया, पसीने च खड़ा भी नहीं होया जा रहा। बाकी कोई नहीं अलहमदुलिल्लाह, हुण काम के नाल नाल ने, या फिर गर्मी वेख लो तो या फिर पसीना वेख लो तो या फिर काम वेख लो, इन्हें नाल नाल ही चलने ने। तो मोटर का इंतज़ार कर रहे हैं कदों चलती। फिर असीं लोग फिर भी छत ते अपना कोई छोटा मोटा कमरा, छोटा मोटा कोई छपड़ा वगैरह या कोई शै बना लेने कि असी कोई उत्ते आके बंदा बह भी जाता किसी टाइम। ये ऐसे ने, इन्होंने कोई छत से एक्सट्रा ऐसा कोई चीज़ नहीं बनानी होती जिंदे बंदा कोई आके सिर्फ साफ छत्तां होंदियां या इत्थे बस, या उत्ते सिर्फ AC होंगे, और कुछ शै नहीं होंदी। कभी कदार असीं बहुत ही गर्मी हो, फिर एवें दियां पानी दियां टैंकियां होंदियां, वेखो छां आ रही, एवें दियां पानी दी टैंकियां थल्ले आराम नाल बह जाईदा, फिर गुजारा करीदा। असर दा टाइम है, ठीक है। असर टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होंदी, शिद्दत नाल भी ज़्यादा गर्मी होंदी। तो इत्थे इस टाइम खलोते ही पसीना आई जा रहा है, खलोते ही पसीना आई जा रहा है। काम तो ये कोई हैवी काम है नहीं, जरा कहिए कि यार बेतहाशा थोड़े चला रहे हैं, छैनियाँ चला रहे हैं। मोटर भी चल गई एड्डी जबरदस्त, बस जो चीज़ चल पैंदी फिर बंदे दे सारे दुख खत्म हो जाते हैं। भरा मेरा दसन दिया कि अंदरों
ਏਸੀ ਦਾ ਬਟਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਔਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਏਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦੀ ਕਰੰਟ ਪੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਬਿਨਾਂ ਪਲਾਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਰੰਟ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਏਸੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਕਰੰਟ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬੰਦ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲਣਾ ਕਾਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਏਸੀ ਮੇਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੋਰ ਬਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋਈ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, 500-550 ਦਿਰਹਮ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਲੈਣ ਚੱਲਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਨਵਾਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਨਵਾਂ ਏਸੀ ਸਹੀ ਏਸੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਲੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰ ਲਾ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਂਗੇ ਦੇਖੋ 550 ਦਿਰਹਮ ਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣਦਾ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੇ 40,000 ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਏਸੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਥੱਲੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਏਸੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਿਲਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਫ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲੀਏ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੈਰੀ ਡੱਬਾ ਟੈਪ ਪਾਣੀ ਟਿਓਟਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਾ ਫਰਿੱਜ ਪਈ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਫਰਿੱਜ, ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਫਰਿੱਜ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚੈੱਕ। ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਤੇ ਹਵਾ ਵੀ ਫੁੱਲ ਗਰਮ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਖੜੇ ਹੈ। ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਮਾਹੌਲ, ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਗਮਗ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੇਰ ਘੁੱਪ ਹਰ ਟਾਈਮ ਅੰਧੇਰਾ, ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਇੱਥੇ ਮੁਯੱਸਰ ਸੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਵਾਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੈਸ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ 15 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇਗੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਅਰਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਜਗਮਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਲਬ ਜਗਾ ਲੈਣ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਹੋਏ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਲਬ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਆਏਗੀ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਏਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਏਸੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਪਠਾਨ ਰੋਟੀਆਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਤੜ ਨੌਨ ਸਟੋਪ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨੌਨ ਸਟੋਪ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਰੋਟੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 15 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ 30-32 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਰਸਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਜ਼ਾ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਨਸੀਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਨਸੀਬ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਦੇਖੋ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਖੜੇ ਪੈਰ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹੀ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਸ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਕਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੇ ਜੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ 10 ਦਿਨ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕੰਪਲੀਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਤੇ
ਪਿੱਛੇ 8-9 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰਸੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥਕਾਵਟ ਹੋਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੇ ਬਾਨ।